Send a text and we can rendezvous. Yeah, I love you, but you're probably new. I don't know why, but I feel empty. I feel empty. 안 넘어가. 좀 마지막인가요? 아, 네, 네, 됐습니다. 설명하겠습니다. 감독님 할게요. 설명드리겠습니다. 접수 안내 드리겠습니다. 감독님. Broken heart. I'd rather have some broken bones. I'm sorry. Had to play these cards. The reason why I'm so alone and empty. Oh, now you know. I don't blame you if you're trying to go. I've been down this road. Already know how it goes. 아, 네, 감독님 여기 공고 확인이라는 이 슬라이드 나오는 시트가 있어요. 이때 기술라면 접수 홈페이지를 좀 보여드리면 좋을 것 같아서 제가 콘솔에 가서 홈페이지 URL 알려드릴 테니까 혹시 보여주실 수 있을까요? 지금 가능하세요? 네. 아, 괜찮아요. 네, 어차피 발표 자료가 왔다 갔다 하는 그 버전은 상관없어서 그 접수 화면만 이렇게 좀 간단하게 설명해 주시면 될 것 같은데요. 가능할까요? 네, 바로 말씀드릴게요. 네, 원래 버전으로 한번 가주시겠어요? 네, 됐고요. 제가 URL 체크해서 말씀드릴게요. A lot of battery for the cellular data. 그냥 지쳐버린 우리를 봐. A lot of battery for the cellular data. 그건 사람들도 같다고 봐. Cellular data. Cellular data. Cellular data. Cellular data. Data. Hey, how you been doing? I've been hashtagging in Facebook until I got myself bruising. 반복되는 매일이 요즘 난 네이버 속에 오픈 말해보는 네이버 메인 애도 same thing. 밖에 불 없는 사람들도 어두운 서울의 밤하늘 검은 연기를 피해 모두들 숨을 죽여 비와 죄책감 따윈 없지. One battery for the cellular data. 그냥 지쳐버린 우리를 봐. A lot of battery for the cellular data. 그건 사람들도 같다고 봐. Cellular data.
out of battery for the cellular data. 네, 오늘 함께 해주신 여러분들께 안내 말씀 드리겠습니다. 저희 2시부터 오늘 행사 바로 2024 산업통상자원부 NTB 등록기술 및 나눔기술 설명회가 시작되겠습니다. 현재 시각이 1시 53분을 가리키고 있는데요. 저희 잠시 후에 행사 시작될 예정이니까요. 밖에 계시는 분들께서는 행사장 안으로 들어오셔서 착석해 주시기를 부탁드리겠습니다. 아울러서 오늘 이 설명회 원활하게 잘 진행될 수 있도록 여러분들 갖고 계신 휴대전화는 진동이나 무음으로 바꿔주시기를 부탁드리겠습니다. 혹시나 알람 설정은 되어 있진 않은지 한번 확인 부탁드리겠고요. 네, 오늘 이 설명회 여러분들을 위해서 또 커피랑 그리고 좀 쿠키 같은 게 좀 준비가 되어 있어요. 뒤쪽에 보시면 편안하게 이용하실 수 있도록 저희가 준비를 했으니까요. 자유롭게 이용해 주시고 저희 잠시 후에 있을 2시 행사 여러분들 집중해서 함께 해주시면 고맙겠습니다. It's wonderful when you smile. Love is strong, more than a mystery. The flame still burns. That's a mystery. It's wonderful when you smile. I think I'm lost in your eyes. Our love is strong, more than a mystery. The flame still burns. That's a mystery. 'Cause I feel sad when you are far, when you are not here. I have nothing. You give me hope, you give me light. Please never leave me. I have nothing except nothing. I have nothing. I have nothing. I have nothing except nothing. I have nothing. I have nothing. It's wonderful when you smile. I think I'm lost in your eyes. I have nothing. I have nothing. I have nothing except nothing. I have nothing. I have nothing. Half 3 when I called you up, said I need you now 'cause I'm losing patience. By 4 you were knocking on my door. 네, 다시 한 번 더 안내 말씀드리겠습니다. 저희 잠시 후 행사 시작할 텐데요. 네, 이제 착석을 해주시고 다시 한번 휴대전화의 상태, 진동이나 무음으로 되어 있는지 한번 확인 부탁드리겠습니다. It's on to replay, dance till we couldn't see straight, till the morning came along. Don't need the weekend, we don't wait until the evening. We don't need to find a reason to turn it up and sing along. 'Cause that's what friends are for. Cause that's what friends are for.
wash up on that shore, and the sand will hold me. Blue, the water and sky, reflection in my eye, and it's true, so true, that my life is a seashine. Is a seashine. Is a seashine. Is a seaside. Is a seashine. Is a seashine. Is a seashine. Moving on as the birds sing, running from the dark clouds and hard rain. I miss you, your colors. I feel like I'm going under. I'm coasting on a riptide, thinking about your love every day and night. I can't sleep when you're gone. 네, 어느덧 시간이 돼서 이제 오늘 행사 시작하겠습니다. 네, 지금부터 2024 산업통상자원부 NTB 등록 기술 및 나눔 기술 설명회를 시작하겠습니다. 네, 오늘 이 설명회 함께 해주신 여러분 안녕하세요. 어떻게 식사는 맛있게 하셨나요? 네. 자, 오후 행사 저희 오늘 여러분들과 함께하고 있습니다. 바쁘신 와중에도 이렇게 또 귀한 시간에 참석해주신 모든 분들께 진심으로 감사드리고요. 여러분들을 환영합니다. 인사드리겠습니다. 저는 오늘 여러분들과 함께할 아나운서 김연진입니다. 반갑습니다. 네, 산업통상자원부와 한국산업기술진흥원은 기술 이전, 사업화 분야에서 다양한 지원 사업을 하고 있습니다. 특히 국가기술은행 NTB라는 기술거래 플랫폼을 중심으로 기술 이전과 거래가 활성화되도록 기술 나눔을 하고 있는데요. 올해는요, 대기업과 공공기관 등 다양한 기관이 참여해서 미활용 우수 기술을 무상으로 이전해서 중소기업의 기술 혁신 그리고 민간 공공 부분 협력 강화를 위해서 많은 노력을 기울이고 있습니다. 자, 그리고 NTB에 등록된 연구개발의 결과물인 특허 기술이 잘 이전될 수 있도록 기술 이전 설명회를 분기별로 열고 있는데요. 자, 설명의 주요 내용인 기술 나눔에 대해서 여러분들께 잠깐 설명을 드리겠습니다. 에너지 공기업이 보유한 기술 중에서 중소 중견 기업에 제공할 경우 활용 가치가 높을 것으로 예상되는 에너지 그리고 ESG 분야 490건의 기술 나눔을 하고 있습니다. 그래서 오늘 이 설명회는요, 기술 나눔 신청을 돕기 위해서 사업에 대한 소개 그리고 신청 안내, 나눔 기술에 대한 설명과 상담이 이루어집니다. 그리고 NTB 등록기술 설명회는 국가기술은행 NTB에 등록된 차세대 에너지, 전력관리, 신재생 에너지 총 30건의 기술에 대해서 설명과 상담을 합니다. 자, 오늘 이 설명회 어떻게 진행이 될지 순서를 좀 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 총 3부로 진행이 됩니다. 1부에서는요, 기술 나눔 사업에 대해서 안내를 하고요. 에너지 공기업 나눔 기술의 현황, 계약 절차에 대해서 여러분들께 안내를 해드립니다. 2부에서는 한국기술사업화협회에서 국가기술은행 NTB 기술 이전에 대해서 설명을 해드리고, 그리고 한국기술교육대학교와 극동대학교에서 주요 기술에 대해서 발명자분들께서 여러분들께 직접 설명을 해주시겠습니다. 자, 이렇게 1부와 2부가 끝나고 나면 이제 3부가 남아있죠. 3부에서는 상담회가 진행이 됩니다. 바로 상담 세션인데요. 현장 참석자분들 중에서 뭐 궁금하신 게 굉장히 많으실 거라고 생각합니다. 그래서 여기에 대해서 뒤에 보시면 또 1대1 상담을 할 수 있는 공간이 준비가 되어 있습니다. 그래서 저희가 상담을 할 예정입니다. 자, 그러면 지금부터 이제 본격적으로 오늘 설명회를 시작해 보겠습니다. 1부입니다. 나눔 기술 설명회 첫 번째 발표를 청해 볼 텐데요. 기술 나눔 사업 그리고 신청 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 이번 순서는 한국산업기술진흥원 이희정 선임연구원님께서 발표해 주시겠습니다. 앞으로 보시겠습니다. 박수로 맞이해 주십시오. 네, 다시 인사드리겠습니다. 네, 한국산업기술진흥원 이희정입니다. 아마 저희 이제 기술 나눔은 한 번씩은 다 들어보셨을 것 같아서요. 이렇게 간단하게 제도 설명이나 이런 것들은 간단하게 넘어가도록 하겠습니다. 네.
오늘 설명드릴 내용 총 3가지 목차입니다. 그래서 기술나눔 사업에 대한 소개, 그리고 지금 이번에 현재 진행 중에 있는 2024년도 에너지 공기업 기술나눔 추진 계획, 그리고 24년도 에너지 공기업 기술나눔 접수 안내 말씀드리도록 하겠습니다. 아까 아나운서님께서 자세히 설명을 해주셔서요. 기술나눔 사업이라는 것은 2013년부터 이렇게 저희가 총 36개 기관이 함께 해주고 계십니다. 그래서 본격적으로 에너지 공기업 기술나눔 추진 계획 설명드리도록 하겠습니다. 제가 조금 불편해서 마이크를 빼고 이렇게 하도록 하겠습니다. 네. 참여기관 현황은 아래와 같습니다. 그래서 한국전력공사, 한국중부발전, 한국가스공사, 한국남부발전, 그다음에 한국동서발전, 한국서부발전, 한국수력원자력, 한국원자력환경공단, 수자원공사, 한전원자력연료, 한국석유관리원 총 11개 기관에서 490건의 국내 특허를 무상 이전하게 됩니다. 아래 보시게 되면 각각 이전하시는 방식은 양도, 통상 실시 이렇게 나와 있고요. 저희 홈페이지에 공고된 개시 조건을 보시게 되면 통상 실시 같은 경우에는 1년, 3년, 5년 주기로 되어 있습니다. 그래서 1년, 3년, 5년 같은 경우에도 연장이 가능한 것과 연장이 가능하지 않는 것들이 보통 나와 있고요. 특징적으로 말씀을 드리면 서부발전 같은 경우는 1년 단위로 연장이 가능하게 되어 있으시고 나머지 같은 경우에는 연장이 가능한 것과 연장이 불가능한 것들이 이렇게 섞여 있으신지라 원자력환경공단이나 가스공사, 중부발전기술 같은 경우 신청하실 때 연장이 가능한지 여부, 그리고 기간이 어떻게 되는지 좀 상세하게 확인하시고 신청하시면 좋을 것 같습니다. 총 490건에 대한 기술나눔 분류는 아래와 같습니다. 그래서 에너지 관련된 분야, 그리고 ESG 관련된 분야 이렇게 전체 큰 대분류상에서 에너지는 전력관리 99건, 전력발전 79건, 차세대 에너지 61건, 기타 에너지 46건 이렇게 되고요. ESG 분야는 계측 센서 및 부품 115건, 친환경 시스템 45건, 자원 폐기물 처리 45건 이렇게 해서 490건으로 공고가 되어 있습니다. 다음은 기술나눔 추진 세부 일정 먼저 말씀드리도록 하겠습니다. 에너지 공기업 490건에 대한 기술나눔은 9월 9일 날 사업 공고가 산업통상자원부 그리고 한국산업기술진흥원 그리고 여러분들이 많이 좀 들어보셨을 만한 국가기술은행에 공고가 되어 있습니다. 그래서 이번에 공고는 10월 21일 까지 신청을 해주시면 되고요. 저희가 시스템상으로 접수를 받고 있기 때문에 21일 월요일 11시 59분까지 신청이 가능하시고 12시가 되면 자동적으로 닫히게 되어 있습니다. 그래서 그 점 1점 참고하시면 되고요. 그리고 많은 분들이 조금 늦었는데 받아달라라고 말씀 주셔도 죄송하지만 시스템을 아예 닫히는지라 열어드릴 수가 좀 없는 점 양지해 주시면 좋을 것 같고요. 그리고 오늘 설명의 일정은 현장 여기서 진행을 하고 저희가 신청 접수가 10월 21일까지 마감된 뒤에 11월 4일까지는 접수 번호를 통지해 드리고 있습니다. 접수 번호는 저희가 시스템에 접수하게 되면 자동적으로 발송되는 접수 확인 말고 접수 넘버링이 된 번호가 있습니다. 그래서 그거를 반드시 받으셔야 되고 그 받으신 번호를 통해서 보완하실 서류나 아니면 부족하신 서류 이런 것들이 같이 안내가 나가는지라 접수번호 반드시 확인해 주시길 부탁드립니다. 그래서 11월 4일까지 접수번호가 저희가 확인이 되면 서류 검토 기간을 갖게 됩니다. 그래서 공고문상에 나와 있는 참여 제한이라든지 신용정보 불량이라든지 이런 조건들이 걸리시면 기본적으로 서류에서 제한이 걸리시기 때문에 참고하시길 바라고 아마 11월 중에서 말까지 심의 과정을 거쳐서 이전 기업 확정 그리고 기술 이전 체결 그리고 계약 체결 이렇게 진행이 될 것 같습니다. 계약 체결 같은 경우에는 아무래도 공공기관이시다 보기 때문에 올해 안에 체결될 수 있도록 일정을 맞출 예정입니다. 그래서 기술나눔 아까 말씀드렸던 것처럼 공고는 이렇게 공고 자료는 크게 3가지에 나와 있고요. 그리고 유튜브 채널에서는 저희가 기술나눔 신청 방법이라든지 주요 기술에 대한 설명 자료가 한국산업기술진흥원 유튜브 홈페이지에 자세하게 나와 있습니다. 그래서 오늘 가셔서 종료하신 후에 신청 방법이 어려우시면 저희 진흥원 유튜브 채널에 들어오셔서 신청 방법이나 나눔기술 소개 영상 확인하시고 신청하시면 좀 더 도움이 되실 것 같습니다. 그리고 여기 참여하신 설명의 사전 신청 방법은 대부분 다 아실 것 같아서 넘어가도록 하겠습니다.
네, 에너지공기업 기술 나눔 접수이고요. 아까 말씀드렸던 테크스톰에서 접수를 받게 됩니다. 그리고 관련된 서류는 특허 활용 계획서, 개인정보 조회, 제3자 제공 동의서, 사업자 등록증, 중소기업 확인서, 중견기업 확인서, 벤처기업 확인서, 기업부설 연구소, 그다음에 관련된 내용 증빙 자료가 되고요. 신청하시는 기업에서 반드시 내셔야 할 서류가 총 4가지가 되겠습니다. 그래서 첫 번째로는 특허 활용 계획서는 신청하시는 건당 작성하시면 되시고, 보통 주로 많이 물어보시는 질문이 최대 몇 건까지 신청하실 수 있냐라고 말씀 많이 주시는데요. 신청 개수에 대해서는 제한은 없으나 이전에 되는 개수에 대해서는 제한이 있습니다. 그리고 저희가 시스템에서 접수를 하기 때문에 그게 만약 한 건만 올리시게 되면 한 건만 신청이 가능하세요. 그래서 보통은 파일을 다 작성하셔서 여러 건 중복으로 하실 경우에는 RGB로 묶어서 파일을 업로드하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 또 많이들 물어보시는 게 활용계획서를 통합으로 작성하면 안 되냐라고 말씀 많이 하시는데, 저희가 보통은 기술을 심의할 때 각각 개별 기술별로 어떤 기업이 신청했는지를 보게 됩니다. 그래서 특허 활용 계획서는 신청하시는 기술별로 조금 내용이 비슷하시더라도 각각 개별적으로 작성하셔서 RGB로 올려서 업로드해 주시면 좋을 것 같고요. 그리고 제출하시는 서류 중에 특히 조금 주의해 주셨으면 하는 게 중소기업 확인서 또는 중견기업 확인서가 있는데요. 중소기업 확인서 같은 경우에는 유효기간이 만료되면 사실 인정을 해드리지 않고 있습니다. 그래서 유효기간이 만료되지 않은지 여부 꼭 체크하시길 바라고요. 그리고 벤처기업 같은 경우에는 저희가 가점 1점 드리고 있습니다. 그래서 벤처기업 확인서도 같이 제출해 주시고, 기업부설 연구소 인정서나 연구개발 전담부서 인정서도 해당이 되시면 제출해 주시면 됩니다. 참고로 많이 물어보시는 것 중에 개인 사업자는 신청을 못 하나요? 라고 많이 물어보시는데요. 개인 사업자 신청 가능하시고요. 소기업인 경우에도 사업자 등록증으로 하실 수 있습니다. 그래서 참고하시면 좋을 것 같고요. 아까 제가 안내드렸던 시스템 한번 보여주시겠어요? 여기 실제 접수 홈페이지 간략하게 말씀드리겠습니다. 테크스톰이라는 접수 홈페이지 홈페이지로 직접 들어오실 수도 있고요. 그다음에 NTB라는 국가기술거래은행 기술나눔 배너를 통해서 들어오실 수도 있습니다. 그래서 지금 바로 공고되어 있는 화면이고요. 저기서 세부 기술 현황을 보고 싶으시면 더보기 한번 클릭하시면 되겠습니다. 그래서 한국전력공사 만약에 신청을 원하신다라고 하시면 한국전력공사 들어가셔서 여기 보시면 아까 말씀드렸던 진흥원에 업로드되어 있는 유튜브 영상들이 다 연결이 되어 있습니다. 밑으로 한번 내려가 보시겠어요? 그리고 신청 양식 같은 경우에는 필수로 되어 있는 저 서류들은 반드시 작성을 하셔야 되는 겁니다. 그래서 좀 전에 설명드렸던 특허 활용 계획서, 개인정보 조회 및 제3자 동의서 같은 경우에는 반드시 작성을 하셔야 되고요. 그리고 개인정보 조회 및 제3자 제공 동의서 같은 경우에 법인의 대표자가 복수이신 경우에는 두 분 다 같이 신청을 해주셔야 됩니다. 그리고 서명을 하셔야 되기 때문에 PDF로 통상적으로 제출해 주시기를 부탁드리겠습니다. 그리고 주로 많이 물어보시는 게 기술 조건은 어떻게 되나요? 많이 물어보시는데, 저기 보시면 기술란 목록이라고 엑셀이 올라가 있습니다. 그래서 거기에서 세부 기술별로 기술 조건이 다 나와 있는지라 확인하시면 좋을 것 같고요. 그리고 밑으로 좀 내려가 주시겠어요? 이렇게 보시게 되면 기술 나눔 신청되어 있는 기술이 세부적으로 다 나와 있습니다. 한 건만 제 상단에 있는 기술 한번 클릭해 주시면 됩니다. 이렇게 하시면 밑으로 한번 내려가 주시겠어요? 이렇게 되시면 저희가 기술별로 사업 전망이나 어떤 기술이 적용이 될 수 있는지 세부 기술 현황에 대해 나와 있고, 지금은 기술 담기가 활성화되어 있지 않은데 신청하시는 분들은 로그인을 하시게 되면 저 기술 담기 버튼이 활성화가 됩니다. 그래서 각 개별 원하시는 기술 제공 기관별로 기술 현황을 파악하신 다음에 기술 담기를 통해서 클릭하실 수 있습니다. 그래서 이렇게 홈페이지는 설명드리는 거는 마치고요. 다시 PPT로 돌아와서 설명드리도록 하겠습니다. 시스템 접수 방법은 제가 방금 안내해드렸던 것처럼 NTB 또는 테크스톰 통해서 다이렉트로 들어오시면 되고요. 말씀드렸던 방법입니다. 그래서 테크스톰 오시게 되면 반드시 회원가입하셔야 된다는 점, 그래야 기술 담기가 활성화된다는 그 부분 체크해 주시길 바라고요. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 원하는 기술 제공 기간을 클릭하신 다음에 그다음에 공고 상세 정보를 아래와 같이 확인하실 수 있고,
그리고 해당 기술에 대해서 검색하고 싶으시다고 하면 그 기술 제공 기간 밑에 저 바에 들어가셔서 특허 등록번호 10-8자리를 치셔서 클릭하시고 기술 담기를 클릭하시면 됩니다. 그리고 기술 담기를 클릭하신 이후에 그럼 이렇게 상세 팝업이 나오게 되거든요. 그러면 이제 기술이 담긴 겁니다. 그래서 기술을 담기고 나서는 공고 화면으로 다시 백해서 오셔서 기술 신청하기 버튼을 클릭을 하셔야 저 홈페이지 상의 중앙에 보시게 되면 기술 신청하기 버튼이 있거든요. 근데 저거를 꼭 클릭을 하셔야 됩니다. 그래서 보통은 기술 신청하기 클릭을 어디서 하는지 모르겠다라고 많이들 문의 오세요. 그래서 저 버튼을 꼭 체크를 하셔야 기술이 최종적으로 담기게 됩니다. 그래서 기술을 만약에 복수로 신청을 하시게 되면 저희가 반드시 체크해 주셔야 되는 게 우선순위라는 게 있습니다. 그래서 우선순위는 기업에서 이전을 희망하실 경우에 5개를 신청하신다라고 하면 기술별로 1순위부터 5순위를 지정을 해 주셔야 됩니다. 근데 저희가 이 우선순위를 받게 되는 이유는 기업에서 원하시는 기술에 대한 우선순위를 최대한 심의 때 고려해서 기술 이전을 받으실 수 있도록 심의위원회에서 같이 검토를 하고 있습니다. 그래서 우선순위를 반드시 확인해 주시길 바라고요. 그리고 통상적으로 다 1순위다라고 이렇게 주시는데 그렇게 주시는 게 아니고 신청 기술 중에 1순위부터 5순위, 뭐 1순위부터 4순위 이런 식으로 본인이 신청하신 기술에서 우선순위를 정해주시면 됩니다. 그리고 제일 중요한 게 한 가지 있는데 신청기업 일반 현황을 보통 작성하시게 됩니다. 그렇게 되면 회원 가입할 때 기본 정보가 있으시고 저희가 대표자 번호랑 그다음에 담당자 정보를 입력하게 되는데요. 대표자 번호의 휴대폰 번호, 그다음에 담당자 번호의 휴대폰과 이메일 번호를 반드시 작성하게 되어 있습니다. 근데 대부분의 모든 결과가 이메일로 안내가 나갑니다. 근데 이메일이 수시로 확인하지 않는 이메일을 넣어주시면 저희가 결과가 나가도 보통 확인을 안 하시고 그냥 가시는 경우가 많이 있으세요. 그렇게 되면 사실 기술 이전이 실제적으로 이루어지지 않는 경우가 많이 있거든요. 그래서 제가 그 부분은 조금 반드시 체크하시면 좋겠다라고 말씀드리겠습니다. 제가 조금 더워서 벗고 가겠습니다. 그리고 실제적으로 예를 한 가지 말씀드리면 제가 되게 안타까웠던 케이스가 어떤 거였냐면 대표님은 그 기술 이전을 너무 받고 싶으셨다고 하시더라고요. 근데 이제 실무자분은 중간에 퇴사를 하신 거예요. 그래서 실무자분이 그 대표님한테 인계를 못 해드려서 삼성전자 기술을 이전 못 받으신 경우가 되게 많으셨어요. 그래서 제가 삼성에서도 대부분 이제 기술 이전을 해드리려고 엄청 노력을 하고 저희가 막 연락처 정보도 다 찾아서 해드려도 그 실무자분이 퇴사하시거나 하게 되면 기업 정보가 연결이 되지 않아서 이전을 못 받으시는 경우들이 많이 있어서 연락처를 조금 반드시 수시로 확인 가능한 정보를 업데이트 해주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 아까는 이 부분은 신청하기 중에 설명에 관련된 내용이라서요. 넘어가도록 하겠습니다. 양식 작성 방법 마지막으로 안내드리겠습니다. 제일 많이 물어보시는 게요. 뭐가 제일 중요합니까? 라고 많이들 물어보시거든요. 기술란을 신청하실 때요. 그래서 제가 늘 말씀드렸던 거는 특허 활용 계획서 부분에 대해서 사업화 계획 및 추진 계획 관련된 전략 이 부분을 가장 정확하게 쓰셔라라고 말씀을 드립니다. 그래서 저희가 설명회나 이렇게 질의 같은 거 많이 물어보시면 우리는 스타트업이고 창업한 지 6개월밖에 안 되는데 이전 받을 수 있나요? 라고 이렇게 많이 물어보시거든요. 근데 기술 나눔에 가장 많이 이전을 받아가시는 기업들이 초기 창업한 지 3년 이내의 기업들이 제일 많이 이전을 받아가십니다. 그러니까 그렇다는 거는 기업의 규모가 크다고 꼭 반드시 이전을 받으시는 건 아니에요. 그래서 저 사업화 추진 계획 및 전략 그리고 관련된 의지에 대해서 조금 명확하게 작성을 해주시면 이전을 대부분 받아가실 수 있다는 점 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 제품 개발 및 판매 실적 같은 경우에도 매출 증빙을 뭐 세금 계산서로 해야 되나요? 라고 문의해 주셨는데요. 저희가 따로 증빙은 받고 있지 않습니다. 어떻게 보냐면 각각 사업자 등록번호로 신용조회 사이트 들어가서 관련된 매출을 확인하고 있기 때문에 제출해 주신 매출에 관련된 정보와 그리고 외부
공인기관을 통해서 확인받은 매출 정보로 이렇게 확인을 하고 있어서 별도로 매출에 대한 세금 계산서 등의 증빙 자료는 제출하실 필요가 없습니다. 그리고 마지막인데요. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 제일 중요한 필수 서류인 중소기업 또는 중견기업 확인서 관련해서 발급받으실 수 있는 사이트입니다. 그래서 이 사이트 참고해 주시고, 그리고 개인정보 조회 및 제3자 제공 동의서 같은 경우엔 복수의 대표자가 있으신 경우에는 반드시 두 분을 작성하시고, 법인 사업자 같은 경우에는 법인 인감 날인하시면 되고요. 그리고 개인 사업자 같은 경우에는 대표자 서명 또는 날인하시면 됩니다. 그리고 기업부설 연구소 또는 연구개발 전담부서 둘 다 인정되나요? 라고 많이들 물어보시는데요. 두 개 다 인정이 됩니다. 그래서 두 개 다 신청 가능하시기 때문에 증빙 서류로 제출해 주시길 바라고요. 그리고 마지막으로 제일 많이 물어보시는 거 질문에 대해서 미리 좀 답변을 드리면, 진짜 공짜인가요? 이렇게 많이 물어보시거든요. 그러니까 진짜 공짜라는 게 이전에 대한 비용이 공짜인지 아니면 어떤 게 공짜인지 제가 여쭤보면 실제로 이전 받고 나서 내는 돈이 없나요? 라고 많이 물어보세요. 근데 저희가 말씀드릴 때 저희가 집 계약하실 때 이후에 세금 내시잖아요. 그것처럼 연차료 내셔야 되고요. 그리고 요거를 개인적으로 하실 수도 있고 아니면 법무법인이나 특허법인 통해서 간단하게 하실 수도 있습니다. 근데 관련된 비용은 조금씩 다 다른지라 제가 일괄적으로 설명은 어려울 것 같은데요. 근데 중소기업 같은 경우는 연차료가 연차 등록료 4년 차부터 이상이 되면 50% 감면이 되기 때문에 그 점 조금 참고하시면 좋을 것 같고, 그리고 제가 마지막으로 기술 이전 이제 실제로 확정이 되면 연차료 추정 금액을 알려드리긴 하거든요. 연차료 추정 금액을 확인하시고 거기에 비용이 조금은 기술 이전 서류 관련된 비용이 좀 추가될 수 있다라고 말씀드리겠습니다. 그래서 올해 설명회가 지금 3번째인데요. 그래서 3번째 이 자리 마치고 저희가 기술나눔 연 4번 진행하고 있습니다. 그래서 12월에 또 공공연구기관 기술나눔 공고 예정이고, 그래서 키아토 홈페이지나 국가기술은행 홈페이지 통해서 해당 정보 게시될 때 확인해 주시길 바랍니다. 감사합니다. 네, 자세하게 또 설명을 해주셨습니다. 나눔 사업에 대한 내용 그리고 신청 방법, 네, 10월 21일 그리고 11시 59분까지 여러분 꼭 온라인 테크스톱에서 잘 제출을 해주시기를 부탁드리겠고요. 뭐 팔로업이라든지 뭐 계획을 쓸 때 개별 기술로 잘 작성해 달라는 그런 여러 가지 주의 사항들 이렇게 또 자세히 설명해 주셨으니까 이 점 유의하시고 꼭 숙지해 주시기를 부탁드리겠습니다. 네, 궁금하신 사항은 또 추후에 저희 1부 이후에도 또 Q&A 세션 여러분들께서 직접 궁금하신 것 여쭤볼 수 있는 시간 마련이 되어 있으니까요. 이 점 참고해 주십시오. 자, 이어서 두 번째 발표를 또 이어가 보도록 할게요. 두 번째는요. 우리 SIP 김정년 변리사님께서 준비해 주셨습니다. 에너지 공기업 분야 주요 나눔 기술에 대한 소개 그리고 현황에 대해서 여러분들께 알려주시겠습니다. 박수로 맞이해 주십시오. 네, 안녕하십니까. 주식회사 SIP 김정년 변리사입니다. 에너지 공기업 기술 나눔 주요 현황들에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 목차는 다음과 같습니다. 먼저 이번 기술 나눔 개요의 특허 분류 현황을 좀 살펴보면 전체 특허는 490여 건이 지금 제공을 해주셨고 크게는 에너지 기술과 ESG 기술로 분류할 수 있었습니다. 에너지 기술은 다시 전력 관리 기술, 전력 발전, 차세대 에너지 기타 기술로 분류가 되었으며 ESG 기술 같은 경우에는 계측 센서 부품 그리고 친환경 시스템, 자원 폐기물 처리 기술로 분류되었습니다. 나눔 기술 대상 특허 동향을 살펴보면 에너지 계측 센서 및 부품에 관한 기술이 가장 많았고 그 뒤를 이어 전력 관리 기술 그리고 전력 발전, 차세대 에너지 그리고 에너지 기타, 친환경 시스템, 자원 폐기물 처리 기술들 순으로 이렇게 분류가 되었습니다. 출원 연도별 동향을 살펴보면 2006년부터 2022년 기술까지 다양한 기술들이 지금 출원 연도가 포진되어 있는 것을 살펴볼 수 있고 특히 2018년도에 출원된 기술들이 굉장히 많이 포진되어 있는 것을 저희는 확인할 수 있었습니다. 본격적으로 주요 특허들에 대해서 좀 소개를 드리도록 하겠습니다. 먼저 에너지 기술 분야입니다.
에너지 기술 분야 같은 경우에는 전력 관리, 전력 발전, 차세대 에너지 기술 등을 포괄하는 분야로 저희가 정의를 하였습니다. 또 전력 관리 기술 같은 경우에는 생산한 전력을 관리하는 시스템, 장치, 부품 등의 분야로 정의하였으며, 전력 발전 기술은 전력 발전을 위한 설비와 자원, 장치들을 포괄하는 분야로 정의하였습니다. 차세대 에너지 기술 같은 경우에는 신재생 에너지 발전 및 저장, 효율 향상 등을 포함하는 분야로 정의하였습니다. 에너지 산업 동향을 간단하게 살펴보면 스마트 그리드를 중심으로 다양하게 에너지 산업 등에 대해 투자 그리고 기술 개발 등이 이루어지고 있는 것을 저희는 확인할 수 있었습니다. 대표적인 시장 규모로 세계 스마트 그리드 시장을 살펴보면 2023년 약 503억 달러 규모에서 2030년에는 약 1,621억 달러 규모로 연평균 18.2% 성장을 전망하고 있으며, 세계 태양광 시장 같은 경우에는 2023년도 2,256억 달러에서 2030년 3,687억 달러로 연평균 7.2% 성장이 전망되고 있습니다. 전력 관리 기술 분야 주요 특허 리스트는 다음과 같습니다. 주요 특허들에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. 첫 번째 특허는 한국가스공사의 배관 모니터링 시스템 및 배관 모니터링 방법에 관한 특허입니다. 기존의 배관 통신 방식은 실시간 건전성을 유지하기 위한 막대한 비용, 유지관리 비용이 들어가고 데이터가 관리가 굉장히 비효율적이다는 문제점을 가지고 있었습니다. 이 기술 같은 경우에는 이동 노드라는 새로운 수단을 좀 도입을 해서 이동 노드를 통해 배관 센서들의 이제 데이터를 관리하는 그런 시스템을 도입을 한 방법인데요. 이 기술 같은 경우에는 센서 장치의 설치 비용 그리고 유지 관리 비용을 크게 절감할 수 있다는 그런 장점을 가지고 있는 기술입니다. 다음 기술은 한국동서발전의 상태 기반 발전소 운전 그리고 정비 관리 시스템에 관한 특허입니다. CMMS와 ERP 시스템 간의 정보 전달이 원활하지가 않기 때문에 장비 이력이 체계적 관리가 굉장히 어렵다는 기존의 문제점들을 가지고 있었는데요. 이 기술 같은 경우에는 설비 분류 체계를 표준화하여서 별도의 정보 가공 없이도 정비 관리로부터 제공받은 정보를 RCMS 분석하거나 RBI 분석을 가능하게 하는 그러한 기술로 보시면 될 것 같습니다. 이 기술 같은 경우에는 설비에 대한 최적 정비 시점을 판단하여 정비 비용을 최소화하고 설비의 손상 그리고 고장을 방지할 수 있다는 이러한 장점을 가지고 있는 기술입니다. 다음 기술은 한국전력공사의 전자장치의 기능 실행 방법 및 이를 사용하는 전자장치에 관한 기술입니다. 기존에는 전력 수요 감축을 목적으로 배전선으로부터 부하에 공급되는 적정 전압을 일괄 하강시키기 때문에 저전압 문제를 발생시키고 전력 품질을 저하시킨다는 그러한 문제점을 가지고 있었습니다. 이 기술 같은 경우에는 대용량 분산 전원 연계 환경에서 선로 과전압 문제를 해소할 수 있고, 배선 선로의 전압을 낮게 유지할 수도 있어서 분산 전원에 대한 전압 변동 이전 추가 확보가 가능한 그러한 수용력을 증대시키는 장점을 가지는 그러한 기술로 보시면 될 것 같습니다. 다음은 전력 발전 기술 분야에 관한 주요 특허 리스트입니다. 첫 번째 기술은 한국중부발전의 전산 제어 설비용 제어 카드 테스트 장치에 관한 특허입니다. 기존에는 제어 카드의 고장 및 이상 유무를 확인하기 위해서 이러한 제어 카드 테스트 장치가 부족한 것은 물론이고 정밀 점검이나 수리를 위해 여러 종류의 장비가 필요하다는 그런 문제점들이 있었습니다. 이 기술 같은 경우에는 기존 시스템 안에서 제어 카드의 고장이나 이상 유무를 상시 확인할 수 있는 그러한 새로운 제어 카드 테스트 장치를 개발한 특허입니다. 이 기술을 통해 아날로그뿐만 아니고 디지털도 테스트하여 제어 카드에서 부분적인 이상 유무를 판별할 수 있다는 이러한 장점을 가지고 있는 기술입니다. 다음 기술은 한국전력공사의 석탄 연소 시뮬레이션 장치, 석탄 연소 최적화 장치에 관한 특허입니다. 석탄의 경우에는 탄종 성상, 열특성 해석, 연소 해석이 분리 수행되기 때문에 이러한 종합적인 유기적 관계를 이해하지 못하고 이러한 해석을 하는 데 있어서 정확도나 예측 정확도가 떨어진다는 문제점을 가지고 있었습니다. 이 기술 같은 경우에는 석탄의 탄종 성상, 열특성 해석
그리고 연소 해석을 통합을 함으로써 높은 정밀도와 예측 정확도를 갖는 석탄 연소 해석이 수행이 가능하도록 하는 기술입니다. 이 기술을 통해 석탄 연소 시뮬레이션의 신뢰도를 높일 수 있는 그러한 기술입니다. 다음 기술은 한국전력공사의 전력 설비 데이터 품질 정보 생성 장치 및 방법에 관한 기술입니다. 기존 전력 시스템 같은 경우에는 DMP 통신 프로토콜을 이용하거나 RTU에 의한 신호 송수신을 진행하였으나 최근에는 통신 프로토콜이 굉장히 다양해지고 있으며 또한 다양한 신호 송수신 장치들이 사용이 되고 있기 때문에 정보가 굉장히 복잡성이 크게 증가하고 있는 상황입니다. 이 기술 같은 경우에는 전력 설비의 측정 데이터의 품질 정보를 생성함으로써 정보의 복잡성을 완화시킬 수 있으며 전력 시스템의 데이터 통합, 지능형 개통 해석, 스마트 그리드 운영의 효율성을 향상시킬 수 있는 그러한 기술입니다. 다음은 차세대 에너지 기술 분야 주요 특허 리스트입니다. 첫 번째 기술은 한국가스공사의 LNG 자중을 이용한 무동력 LNG 충전 시스템에 관한 특허입니다. 기존의 LNG 충전을 위해서는 펌프를 사용하였는데요. 이러한 펌프 같은 경우에는 냉각이 필요했고 냉각에 의해 시간이 지연되거나 또 증발가스 BOG가 발생하기 때문에 탱크 내부 압력을 유지하는 데 어려움이 있었습니다. 이 기술 같은 경우에는 LNG 저장 탱크와 차량용 간 높이 차이를 이용해서 LNG를 충전함으로 펌프 사용을 이제 배제할 수 있고 특히 이러한 이유로 운전비를 절감할 수 있고 편의성을 증대하는 것은 물론 BOG 발생을 억제할 수 있는 그러한 기술입니다. 다음은 한국수력원자력의 열적 안정성이 우수한 우라늄 산화물 핵 연료 소결체 그리고 그 제조 방법에 관한 특허입니다. 기존 우라늄 산화물 핵 연료 소결체 같은 경우에는 재소결 시 밀도 변화량이 크게 발생해서 열적 안정성이 저하되거나 논의 건전성 그리고 핵 연료봉의 성능이 저하된다는 그러한 문제점들을 가지고 있었습니다. 이 기술 같은 경우에는 TI 화합물이나 CA 화합물 등을 첨가해서 소결체 기공 조직을 구형화함으로써 재소결 시 밀도 변화량을 최소화시키고 소결체의 열적 안전성을 향상시켜 논의 건전성 및 핵 연료의 성능을 효율적으로 유지하고 경제성 또한 우수한 그러한 기술입니다. 다음은 한국 남부발전의 태양 전지 모듈의 유지 장치 및 그 제어 방법에 관한 특허입니다. 화석 자원 고갈로 인해 다양한 청정 에너지에 대한 관심이 높아지고 있는데요. 특히 태양 전지 모듈 같은 경우에는 이러한 성능과 효율성을 유지하기 위한 다양한 기술들이 개발되고 있습니다. 이 기술 같은 경우에는 태양 전지 모듈의 세정 시점이나 냉각 시점을 정확하게 판단을 해서 태양 전지 모듈의 효율적인 유지 관리를 가능하게 함으로써 발전량을 최적화하는 그러한 기술입니다. 특히 모듈의 열 관리를 최적화하고 오염이나 온도 변화로 인한 효율 저하를 방지할 수 있다는 장점을 가지고 있는 기술입니다. 네, 다음은 ESG 기술 분야에 대해서 설명드리겠습니다. ESG 기술은 계측 센서 및 부품, 자원 폐기물 처리, 환경 시스템 기술을 포괄하는 분야로 정의하였습니다. 계측 센서 및 부품 기술 같은 경우에는 전력 관련 부품, 시스템을 모니터링하여 이상을 감지하는 등의 분야로 정의하였으며 친환경 시스템 기술은 대기 오염을 방지하거나 수처리하는 기술 등의 분야로 정의하였습니다. 마지막으로 자원 폐기물 처리 기술은 폐기물을 처리하거나 재활용하는 장치 및 방법에 대한 분야로 정의하였습니다. ESG 산업 동향을 살펴보면 다양한 방법으로 탄소 저감을 위한 다양한 노력들이 이루어지고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. ESG 시장 규모에서 대표적으로 세계 환경 모니터링 시장을 살펴보면 2024년 235억 달러 규모에서 2030년에는 358억 달러 규모로 연평균 7.28% 성장할 것으로 전망되고 있으며 세계 환경 센서 시장은 2024년 21억 달러 규모에서 2030년 34억 달러 규모로 연평균 5% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 계측 센서 및 부품 기술 분야에 대한 주요 특허 리스트는 다음과 같습니다. 먼저 한국전력공사의 점검용 전환부를 구비하는 보호 배전반에 관한 기술입니다.
기존에는 CCT에 집게 케이블로 단자를 집어서 연결을 하는 문제로 접속 불량이나 오결선과 같은 문제가 발생할 가능성이 높았는데요. 특히 이러한 방법은 번거롭고 점검 시간이 많이 소요된다는 문제점 등을 가지고 있었습니다. 이 기술은 CCT 수동 조작과 삽입되는 시험용 분리판을 배제를 함으로써 보호 배전반의 점검이 용이하고 점검에 소요되는 비용과 시간을 크게 단축할 수 있다는 장점을 가지고 있는 기술입니다. 특히 인적 실수를 예방할 수 있다는 장점도 보유하고 있습니다. 다음은 막 세척 지수 측정 장치에 관한 기술입니다. 수처리 장치에 같은 경우에는 유입수가 이제 투입이 되면서 막 오염에 관한 문제가 발생합니다. 이러한 막 오염을 측정하기 위해 기존에는 측정된 시간 비율을 기초로 막 오염의 척도로 사용을 하였는데요. 이러한 방법은 SDI 측정 방법으로는 측정하지 못하는 다양한 문제점 등을 가지고 있었습니다. 이 기술은 이물질이 제거되는 상태에 따라 여과막을 통과하는 세정수의 양을 측정함으로써 막 세척 지수를 계산하는 그러한 기술을 보유하고 있는데요. 이 기술을 통해 세척 효율을 향상시키거나 막 여과 공정 효율성을 향상시켜 상하수도 막 여과 공정에 모두 적용이 가능한 그러한 특징을 가진 기술입니다. 다음은 한국전력공사의 컷아웃 스위치 교체 장치에 관한 기술입니다. 불량 컷아웃 스위치 교체 시 최소 2명 이상의 작업자가 필요했는데요. 한 명은 컷아웃 스위치를 손으로 잡고 다른 한 명은 컷아웃 스위치를 철거하는 등 교체 작업이 굉장히 번거롭고 특히 작업자가 안전사고에 노출된다는 그러한 문제점들을 가지고 있었습니다. 이 기술 같은 경우에는 컷아웃 스위치를 분리하기 위한 설치부를 구성으로 포함하였고 또한 완철과 이격되어 상태 이동을 시킬 수 있는 집게부를 포함함으로써 컷아웃 스위치의 교체 작업 시 안전 사고를 예방할 수 있다는 그러한 특징을 가지는 기술입니다. 다음은 친환경 시스템 기술 분야에 대해서 설명드리겠습니다. 첫 번째 기술은 한국전력공사의 이산화탄소 흡수제 및 그 제조 방법에 관한 기술입니다. 기존의 이산화탄소 흡수제와 같은 경우에는 마모가 됨으로써 흡수능이 저하되거나 흡수제의 교체 시기가 빨라진다는 그러한 문제점들을 가지고 있었습니다. 이 기술 같은 경우에는 활성 성분의 활용도를 높이고 반응에 필요한 넓은 비표면적을 제공함으로써 흡수제를 장기 보관할 수 있을 뿐만 아니라 이송에도 유리하고 물리적 마모를 줄일 수 있어서 향상된 내마모도와 내열성을 가지는 그러한 장점을 가지는 기술입니다. 다음은 한국가스공사의 컨테이너 운송 선박에 관한 기술입니다. 일반적인 컨테이너 운송 선박의 경우에는 별도의 적재 공간과 외부 이송 수단이 정차할 수 있는 상하역 공간이 필요한데요. 이러한 이유로 전용 하역 설비가 필요한 것은 물론이고 항만 정비가 필요해서 운송 과정이 굉장히 복잡하고 비용이 증가한다는 문제점이 있었습니다. 이 기술 같은 경우에는 컨테이너 적재 공간 그리고 상하역 공간을 형성함으로써 컨테이너를 효율적으로 운반할 수 있는 그러한 구성을 가지고 있는 기술입니다. 이 기술을 통해 항만에서도 어떠한 지역의 항만에서도 컨테이너 상하역을 실행할 수 있으며 특히 크레인을 선박의 가드레일에 직접 결합하여 이동을 할 수도 있는 그러한 장점을 효율적으로 수행할 수 있다는 장점을 가지고 있는 기술입니다. 다음은 자원 폐기물 처리 기술 분야입니다. 첫 번째 기술은 한국전력공사의 이산화탄소 무기 탄산화 장치에 관한 기술입니다. 기존에는 이산화탄소를 단순히 저장을 해서 분리를 했었는데요. 기본적으로 영구적으로 격리 저장할 수도 없을 뿐만 아니라 지중이나 해양에 폐기하는 것이 문제가 되고 있었습니다. 이 기술과 같은 경우에는 산화극에서 생성된 염산을 추출 장치로 공급함으로써 탄산 이온을 생성하거나 탄산염을 생성함으로써 이산화탄소를 무기 탄산화할 수 있는 그러한 방법 등을 게시하고 있는 특허입니다. 다음은 한국수력원자력의 요오드 생광물화 촉진 벤토나이트 완충제에 관한 특허입니다. 고준위 폐기물에서 빠져나오는 이온 핵종인 요오드와 같은 경우에는 벤토나이트
완충제가 필요한데요. 기존의 벤토나이트 완충제는 음이온 방사성 핵종에 대한 흡착력이 부족할 뿐만 아니라 음이온성 요오드의 이동을 억제하는 데 한계가 있었습니다. 이 기술 같은 경우에는 음이온성 요오드 핵종의 이동을 억제하고 고정 효율에 극대화할 수 있으므로 요오드 강물을 통한 자연 친화적 그리고 지하수를 포함한 주변 환경을 보호할 수 있다는 특징을 가지고 있어서 장기 안전성이 매우 뛰어난 기술입니다. 이상으로 발표 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. SIP 우리 김정연 변리사님께서 굉장히 또 다양한 기술에 대한 이야기, 분야별 특징, 유망 기술에 대해서 여러분들께 잘 소개를 해주셨습니다. 궁금하신 게 있으시면은요, 저희 에너지 공기업 기술 나눔 사업에 대해서 질문이 있으신 분들은요, 일부 설명회 이후에 저희 또 현장에서 나중에 여러분들께서 질문해 주시면 되겠습니다. 자, 이제 이어서 2부로 넘어가 볼게요. 2부 NTB 국가기술은행 등록기술 설명회를 하겠습니다. 자, 역시나 또 발표 청해 볼 텐데요. 먼저 국가기술은행 NTB 및 기술 이전에 대한 소개 우리 한국기술사업화협회 김현우 과장님께서 해주시겠습니다. 박수로 무대로 모시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 한국기술사업화협회 김현우 과장이라고 합니다. 네, 저는 국가기술은행 NTB 기술 이전 설명에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 우선 국가기술은행 NTB라는 것은 국가 연구개발 성과물을 한 자리에 NTB라는 온라인 플랫폼에 모아놓고 많은 분들이 기술 정보를 쉽게 보실 수 있도록 만들어 놓은 장치라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 국가 연구개발 성과물을 그럼 왜 NTB에 등록을 해야 되는지에 관한 근거 법령들을 보여드리고 있습니다. 자세하게 구체적으로 국가기술의 NTB라는 것은 공공연 대학의 국가 R&D 기술 정보를 수집하고 데이터를 연계하는 온 오프라인 서비스이며 다양한 분야의 기술을 발굴하고 데이터베이스화하여서 우수 기술을 선별한 후에 이전 사업화를 도와드리는 역할을 하고 있습니다. 현재까지 34만여 건의 기술이 NTB에 올라와 있고요. 많은 분들이 기술 이전 사업화에 도움을 받을 수 있도록 노력하고 있습니다. 일단 가장 국가기술의 NTB에 이용하시는 분들이 가장 관심 있게 보시는 부분이 이 등록기술 페이지입니다. 화면에 보시는 것처럼 국가기술의 NTB에 접속하셔서 기술 이전 사업화 정보의 등록 수집 기술을 들어가시면 크게 4개의 카테고리로 나뉠 수가 있습니다. 첫 번째는 상세 정보가 있고 특허 정보, 과제 정보, 연구자, 연구 이력으로 나뉘어져 있는데요. 그래서 해당 기술을 설명할 수 있는 그 정보를 이렇게 4가지로 구분해서 올려놨다 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 그러면 관심 있어 하시는 기술을 검색을 하실 텐데 그런 검색 방법을 좀 어려워하시는, 그러니까 처음 이용하시는 분들은 좀 어려워하시는 분들도 계실 것 같아서 제가 좀 보여드리려고 가져왔습니다. 그래서 두 가지로 나눠서 설명드릴 수 있을 것 같은데, 첫 번째는 기본 검색 기능으로서 메인 화면에서 검색창에 이제 기본 검색을 클릭하신 후에 예를 들어 에너지 분야의 기술을 찾고 싶으시다 하시면은 에너지를 입력하신 후 검색 버튼 누르시면은 현재 NTB에 등록되어 있는 기술들이 보여지게 됩니다. 다음은 2021년도부터 NTB에 새로 접목된 기능인 인공지능 기능으로 기술을 검색하실 수가 있는데요. 주요한 특징으로서는 이제 검색하신 기술이 이외에 이제 다른 NTB에 등록된 타 기술들과 어떤 연관성이 있는지를 좀 보여주는 그런 기능이 있습니다. 그리고 기술 추천 기능이라고 해서 이제 검색자가 이제 찾는 기술 이외에 이제 관심 있어 하는 분야를 AI 인공지능 기능이 자체적으로 분석을 해서 보여드리는 서비스입니다. 그리고 기술 가치 평가 기능은
기술 이전을 받기 위해서는 기술료라는 부분이 있는데 기술료를 이제 NTV에서는 이제 대략적으로 이렇게 좀 참고하실 수 있는 정도로만 이렇게 보여드리는 기능을 가지고 있습니다. 매년 NTV 국가기술은행에는 1000건에 해당하는 그 우수 기술을 선별해서 이렇게 보시는 것처럼 기술 소개 자료집을 제작하여 NTV에 올려놓고 있습니다. 그래서 이것을 보실 수 있는 곳은 NTV에 접속하셔서 이 기술 거래 전시관에 접속하시면 연도별로 지금 현재 자료가 올라와 있습니다. 그래서 현재까지는 22년도, 23년도 정보를 보실 수가 있을 것 같습니다. 올해 기술 이전 설명회는 총 4번에 걸쳐서 이루어지게 됩니다. 첫 번째는 7월 16일에 이제 첫 번째 설명회가 있었고요. 오늘 9월 25일, 그다음에 올해 이제 올해 이제 남은 이제 설명회가 2번에 걸쳐서 이제 11월 1일과 11월 28일에 분야별로 예정되어 있습니다. 네, 마지막으로 오늘 기술 이전 설명회에서 소개를 받으실 기술을 좀 정리를 해봤습니다. 그래서 크게 보면 차세대 에너지, 전력관리 발전, 신재생 에너지로 구분할 수 있고 기술 건수도 고르게 지금 분포되어 있는 걸 보실 수가 있습니다. 특허 등급 측면에서도 보시다시피 좀 상위 등급에 좀 기술이 좀 몰려 있는 것을 보실 수가 있고요. 권리 만료 예상 시점에 있어서도 35년서부터 42년까지 분포되어 있습니다. 오늘 기술을 소개 받으시는 기술이 30건 중에 대학에서 11개 대학에서 기술을 출품을 하였고 공공연구기관에서 8개 기술이 출품이 되어 있습니다. 그래서 오늘은 30개 기술 중에 차세대 에너지에 해당하는 두 가지 기술을 가지고 이어서 발명자분께서 직접 발표를 해 주시도록 하겠습니다. 이상으로 국가기술의 NTV 기술 이전 설명을 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 우리 김현우 과장님께서 NTV 그리고 기술 이전에 대한 소개를 해주셨고요. 자, 그럼 말씀 주신 것처럼 발명자분들께서 직접 또 발표를 해주시는 시간 이어가도록 하겠습니다. NTV 주요 기술에 대해서 우리 각 발명자분들이 발표를 해주실 텐데요. 차세대 2D 에너지 그리고 친환경 마찰 전기 에너지에 관해서 한국기술교육대학교 우리 최수상 교수님께서 여러분들께 설명을 해주시겠습니다. 큰 박수로 무대로 모시겠습니다. 예, 안녕하십니까. 저는 한국기술교육대학교 에너지 신소재 화학공학부의 최수상입니다. 예, 저는 지금 교육기관에서 이제 뭐 기초 연구나 그 교육을 이렇게 담당하고 있지만 늘 저희가 하는 이런 연구 결과가 좀 더 유용한 이렇게 가치로 활용이 돼서 저희 뭐 산업 발전이나 이런 데 좀 늘 이바지를 했으면 하는 조그만 보탬이 됐으면 하는 항상 생각들을 해왔는데 오늘 이렇게 좋은 자리에서 기술 소개를 할 수 있게 돼서 매우 영광입니다. 제가 오늘 말씀드릴 그 기술은 크게 이제 3가지인데요. 보시면 이제 차세대 2D 에너지 재료의 안정성 확보와 관련된 기술과 그다음에 새로운 저희가 이제 에너지 소자로서 마찰 전기를 활용한 에너지 소자 컨셉을 저희 기술 발명 기술을 차례대로 소개를 드리도록 하겠습니다. 그래서 먼저 자세한 이제 세부 기술들을 말씀드리기 전에 간단히 이제 그 기술의 배경에 대한 내용을 짧게 말씀드리고 각각 세부적인 3개의 기술에 대해서 말씀을 드리고 그 기술들이 갖고 있는 장점에 대해서 간략히 말씀을 드리면서 발표를 마치도록 하겠습니다. 예, 먼저 제가 오늘 말씀드린 3개의 기술은 에너지 하베스팅과 관련된 기술입니다. 에너지 하베스팅이라는 것은 저희가 저희 주변에 존재하는 지금도 저희 환경에서 존재하는 다양한 그 자연 환경에서 발생하는 여러 물리화학적인 자연 현상들을 유용한 에너지원으로서 활용을 하는 그런 이제 에너지를 변환시키고 이를 이제 저장하는 이런 모든 기술들을 에너지 하베스팅 기술이라고 합니다. 가장 대표적으로 솔라 에너지를 이제 들 수가 있는데요. 저희가 이제 솔라 에너지 같은 경우에는 늘 저희가 항상 태양에서부터 기술이 에너지가 이렇게 전달되었지만 사실 솔라 에너지 같은 경우에도 지금부터 한 70년 전에 미국에 있는 이제 벨 랩에서 처음으로
이런 저희가 인지하고 있지 않았던 주위의 에너지인 이 태양 에너지가 인간이 이제 활용할 수 있는 유용한 전기 에너지로서 이렇게 작동을 할 수 있다는 걸 처음 보여줬었던 에너지 하베스팅의 어떻게 보면 굉장히 대표적인 기술이라고 할 수가 있습니다. 지금은 이제 이때 이렇게 70년 전에 최초로 작은 이제 에너지 원으로서 제한이 되었지만 현재는 굉장히 주요한 에너지 원으로서 이제 무시할 수 없는 그런 이제 기술이 되었고요. 그래서 이제 보시면은 저희가 이제 주로 여기 이제 계시는 많은 분들이 이제 관심 있어 하시고 하는 것들이 주로 이런 이제 운송 수단이나 뭐 산업, 그다음에 뭐 저희 일상 생활에 활용되고 있는 이런 이제 에너지 원들인데요. 이런 것들을 저희가 얘기할 때는 보통 이제 에너지 출력 단위를 메가와트부터 뭐 기가, 테라까지 이제 얘기를 하는데 이런 이제 메가 에너지에서는 중요한 게 이제 토탈 파워나 그리고 이제 가장 중요한 게 효율과 직결되는 이제 코스가 이제 가장 중요한 내용이 되겠죠. 하지만 이제 반대로 저희가 매우 작은 단위의 에너지도 활용이 되는 활용처가 있습니다. 그런 것들에서는 이제 저희가 이런 부를 때 뭐 에너지 단위는 굉장히 이제 작은 단위로 이제 낮아지는데요. 이때 이제 저희가 이런 것들을 모아서 이제 내노 에너지라고 많이 부릅니다. 여기서는 이제 이 내노 에너지가 잘 작동을 하냐 안 하냐 가용성이 이제 가장 중요하고요. 그리고 당연히 효율도 중요하고 안정성도 이제 중요합니다. 근데 이제 왜 그러면 저희가 이런 내노 에너지 쪽에 관심을 가져야 되냐? 이런 것들이 이제 저희가 지금 최근에도 이제 많이 그 일반화가 되었고 여러분들 이렇게 팔에 착용하시는 여러 이런 스마트워치나 스마트링 이런 것들이 이제 일반화가 됐다시피 앞으로는 저희가 이제 그거를 뛰어넘어서 웨어러블 기기를 뛰어넘어서 몸 안에 심는 혹은 피부에 장착하는 이런 이제 아주 더 작은 소형 기기들이 일반화가 되는 세상으로 발전을 하고 있습니다. 그럼 이제 그런 작은 소형 기기들에서 요구되어지는 에너지는 실제로 이렇게 큰 단위의 에너지가 아닌 저희가 여기서 얘기하는 작은 나노 에너지라는 겁니다. 그럼 이제 이런 것들은 예를 들면 저희가 몸 안에 심는 센서에 작동하는 에너지다, 에너지 원이다. 그러면 그것들은 한번 이제 몸 안에 들어가면 스스로 자발적으로 당연히 계속해서 파워를 생산해내야 되고 또한 이제 메인터넌스나 이런 것도 스스로 할 수 있는 이런 것들이 이제 중요하기 때문에 이제 저희가 많은 이제 IoT나 이런 로봇과 같은 것들이 일반화가 된다면 이런 작은 에너지에서의 에너지원을 어떻게 만들어낼 것인가 하는 이 나노 에너지에도 큰 관심을 가져야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇게 해서 이제 이런 것들은 나노 에너지는 실제로 어떤 에너지원을 활용할 거는 이 소형 디바이스들이 어떤 환경에서 구동이 되는가에 따라서 크게 이제 달라질 수가 있을 것입니다. 제가 오늘 말씀드린 세 가지 기술들이 다 이런 내노 에너지와 관련된 에너지 하베스팅 기술과 관련된 내용입니다. 그래서 첫 번째 말씀드릴 내용은 트리보 일렉트릭 나노 제너레이터라는 저희가 아주 친숙한 마찰 전기와 관련된 내용입니다. 저희가 마찰 전기를 하는 것은 어떤 두 개의 서로 다른 물질이 접촉이 되었을 때 각각이 갖고 있는 이 마찰 전기의 선호도에 의해서 한쪽은 플러스와 마이너스로 한쪽 다른 한쪽이 마이너스로 이렇게 이 일렉트릭 차지들이 트랜스퍼가 이제 되는 현상을 얘기를 하는데 이건 이제 저희가 이렇게 접촉과 탈착이 이제 지속적으로 반복이 된다면 무한히 계속 만들어낼 수 있는 에너지원이 될 수가 있는 거죠. 그래서 간단히 원리를 말씀드리면 이렇게 두 개의 전극이 있고 여기에 이제 어떤 다른 두 개의 물질, 전기가 통하지 않는 물질을 붙였다가 떼게 되면 붙이는 순간 이제 각각이 갖고 있는 마찰 전기의 선호도에 의해서 한쪽은 플러스로 한쪽은 마이너스로 이제 대전이 되게 됩니다. 그리고 나서 저희가 이제 탈착을 시키게 되면 이때 이 두 개의 전극이 이제 각각의 이쪽에서 대전된 차지들에 의해서 기전력이 발생하게 되고 이때 이제 없던 볼티지의 흐름이 생기게 됩니다. 마찬가지로 붙이게 되면 이와 이제 반대 현상이 일어나는 것이 저희가 이제 트리보 일렉트릭 나노 제너레이터 발전기의 원리라고 할 수가 있습니다. 그래서 보면 대체적으로 이렇게 붙을 때 발생하는 전압과 떨어질 때 발생하는 전압이 이제 반대로 방향이 이제 바뀌는 일반적으로 이제 AC 파워가 생성이 되는 것을 알 수가 있습니다. 이런 트리보 일렉트릭의 장점은 뭐냐면 굉장히 다양한 모드로 저희가
이 디바이스를 구현을 할 수가 있다는 겁니다. 그래서 이거를 만약에 저희가 어떠한 저희 웨어러블한 기기의 발전 장치로 활용을 한다면, 예를 들면 접촉이 저희가 이렇게 걸으면서 발생하는 접촉이 계속 발생하는 이런 뭐 겨드랑이나 이런 데에는 이렇게 슬라이딩 타입의 디바이스를 활용을 할 수가 있을 거고요. 그다음에 이제 저희가 계속 걷기 때문에 또 뒤꿈치에서 지면과 붙었다 떨어졌다 하는 이런 컨택과 디컨택이 반복적으로 발생하는 데는 저희가 이런 싱글 일렉트로 모드의 트리보 일렉트릭을 활용을 할 수가 있다라는 겁니다. 그렇게 해서 다양한 그 작동 환경, 저희가 이제 그냥 놓칠 수 있는 기계적인 움직임으로부터 유용한 에너지를 만들어낼 수 있다라는 게 이런 트리보 일렉트릭 제너레이터의 장점입니다. 그래서 저희가 제안했던 기술을 말씀드리면, 저희는 이 위아래로 이렇게 그 규칙적으로 움직이는 구조를 트리보 일렉트릭 제너레이터로 발명을 하였습니다. 그 발명의 구성을 보면 이렇게 유리관이 있고, 유리관 안에는 테플론이라고 부르는 작은 비드가 들어가 있습니다. 그리고 상하에는 간단히 전극 역할을 해줄 수 있는 카파 구리 테이프 이렇게 붙어져 있고요. 이 상황에서 저희가 이렇게 안에 이제 테플론 볼을 굴리게 되면, 이 굴리는 과정 중에서 이 글래스와 볼 간에 서로 마찰, 컨택, 일렉트리피케이션이 일어나고, 두 개가 이제 각각 다른 전하로 전하를 이제 띄게 됩니다. 그 상황에서 여기서는 이제 이 두 개의 조합에서는 테플론이 마이너스로 이제 띄게 되고, 이 마이너스 차지가 위쪽으로 이제 이동을 하게 되면 위쪽에 마이너스 차지를 전달해주고, 이렇게 되면 이제 이때 위아래 전극 간에 이제 기전력이 발생을 하고, 반대로 이제 밑으로 내려오면서 다시 여기에서 마찰 전기가 발생해서 전하가 이동하는, 그렇게 해서 보시면은 아주 뚜렷한 상하 그 반대되는 이 오픈 서킷 볼티지와 숏 서킷 커런트가 발생을 하는 것을 확인을 할 수가 있습니다. 그래서 이 작동 원리를 좀 더 명확히 하기 위해서 이번에는 두 개의 물질을 페어를 바꿔봤습니다. 이번에는 이제 바깥쪽을 테플론으로 관으로 하고 안쪽으로 이제 글래스 비드로 했을 때 정확히 두 개가 그 상반되는 방향의 기전력이 발생하는 걸로 봐서 이런 두 개의 그 트리보 일렉트릭 페어가 이런 기전력을 발생하는 원리라고 저희가 확인을 할 수가 있었습니다. 좀 더 저희가 이제 볼티지를 증가를 시키려면 이렇게 병렬로 여러 개를 연결을 시키면은 그 개수에 리니어하게 이렇게 증가하는 것도 확인할 수가 있었습니다. 대부분의 이런 트리보 일렉트릭 제너레이터의 단점 중 하나가 뭐냐면, 주위에 존재하는 이 수분에 굉장히 큰 영향을 받는다라는 건데요. 이 구조 같은 경우에는 위아래에 이 전극으로 완벽히 밀봉을 시켰기 때문에 주위에 휴미디티의 변화에 의해서도 전혀 특성 변화가 일어나지 않는 것을 확인할 수가 있습니다. 반대로 이제 일반적으로 이렇게 오픈된 이 트리보 일렉트릭이 발생하는 이 표면이 노출되어 있는 상황에서는 조금만 이 수분이 증가를 해도 이 발생이 하지 않는 것을 비교를 할 수가 있고요. 그래서 이런 특성이 이런 이제 장치의 장점이라고 할 수가 있습니다. 그리고 두 번째로는 이제 열전 장치에 대한 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 열전은 크게 이제 간단히 설명해 드리면, 저희가 열 에너지와 전기 에너지를 상호 교환하는 장치라고 보시면 됩니다. 두 개의 이제 큰 이펙트로 얘기를 하는데, 지백 이펙트와 펠티어 이펙트인데, 지백은 저희가 열 에너지를 전기 에너지로 활용을 하는 거고요. 반대로 이제 펠티어는 전기 에너지를 이제 열 에너지로 전환을 시키는 겁니다. 그렇게 해서 전통적인 이제 이런 열전 소자는 이런 자동차나 저희 뭐 이런 스토리지 같은 이런데 이제 많이, 혹은 이런 이제 파워 플랜트에 많이 활용이 되었는데, 저희가 이제 이런 열전도 에너지 하베스팅 기술로서 관심을 갖는 거는 이런 피부에 이제 부착하는 웨어러블 기기나 이런 이제 뭐 이스킨과 같은 이용에서는 이 신체가 가지고 있는 인체 온도를 이 열전에 활용을 함으로써, 비록 여기서 나오는 절대적인 이제 그 에너지 파워는 작지만 충분히 작은 인체에 부착하는 기기들을 작동할 수 있는데 유용하게 활용이 될 수 있겠다라는 의미에서 연구가 되어지고 있습니다. 이런 일반적인 이제 그 전통적으로 활용됐던 열전 재료들은 이런 이제 벌크 재료에서 좋은 특성들이 나오는데, 이 특성에서 보면은 이 GT 밸류라는 이제 값이 가장 이제 높을수록 열전 효율이 좋아지는데, 보면은 이 GT 밸류는 이 재료가 갖고 있는 컨덕티비티, 즉 얼마나 전기를 잘 통하는 치수와 그다음에 열을 얼마나 잘 통하는
서멀 컨덕티비티가 서로 상충하는 관계에 있습니다. 그렇기 때문에 일반적으로는 이제 전기가 잘 통하면 열 전도도 높아지기 때문에 두 개가 같이 이제 GT 값을 올리는 쪽으로는 활용이 될 수가 없는데, 그렇기 때문에 이제 많은 연구자들이 이런 이제 나노 재료에서 이런 것들을 활용해 보려고 찾았는데, 그 중에서 저희가 관심을 가졌던 거는 이런 2D 재료라는 기존의 벌크 재료가 아닌 아주 얇은 소재에서 나오는 특성을 저희가 활용을 했습니다. 이런 얇은 소재를 저희가 어느 정도 이 부피를 갖고 있는 열전 재료로 활용을 했을 때, 이 2D 재료가 각각의 하나하나가 갖고 있는 높은 이제 전기 전도도는 올리면서 이 열 전도도는 낮춤으로써 전체적인 GT 값을 올릴 수 있는 아주 좋은 재료로 생각을 했습니다. 보면은 2D 재료를 만들 수 있는 방법이 여러 가지가 있는데, 굉장히 좋은 퀄리티의 재료를 만들 수 있는 방법은 물론 이런 다양한 어떠한 응용을 쓰냐에 따라서 다를 텐데, 저희가 이제 뭐 반도체나 이런 데 활용을 한다고 한다면 이런 이제 좀 더 생산성은 떨어지지만 높은 품질을 갖고 있는 방법을 활용을 할 수가 있을 것이고요. 반대로 좀 더 많은 재료에 좀 더 특성은 떨어지는 이런 응용을 할 때는 저희가 이제 솔루션 베이스로 용액 공정으로 이제 진행을 할 수가 있을 것입니다. 저희가 채택한 방법은 이 중간 정도의 특성들을 가질 수 있는 이 방법을 채택을 해서 진행을 했습니다. 이렇게 보시면은 이런 그 2D 재료를 만드는 방법은 이런 벌크 재료를 리튬이온을 이용해서 이 레이어를, 이건 이제 처음에 이 2D 재료가 되기 전에 로우 매테리얼 상태인데, 이런 것들을 저희가 이 층층 간에 리튬 이온들을 삽입해서 얘네들을 활용을 해서 이렇게 아주 얇은 한 층의 레이어로 익스플로레이션을 시키는 방법을 활용을 합니다. 이때 재밌는 거는 이 2D 재료가 어떠한 이 원자들이 이 조직을 구성하냐에 따라서 어떨 때는 이 메탈리카, 그러니까 금속성의 높은 전도도를 가지기도 하고, 어떨 때는 이 반도체 특성을 가지기도 합니다. 근데 저희가 이제 열전 재료를 활용하기 위해서는 높은 전도도를 가지면 갈수록 좋기 때문에 어떻게 하면 높은 전도도를 계속 유지시킬 수 있는가에 대한 이제 기술을 개발을 했습니다. 그래서 저희가 제안했던 거는 뭐냐면, 이렇게 익스플로레이션 시킨 재료에다가 다른 이 레티스, 즉 두 물질 간의 결정 구조가 최대한 유사한 물질을 아주 미세하게 추가로 성장을 시킴으로써 이 결정 간의 레티스를 고정을 시키는 그런 기술을 제안을 했습니다. 보시면은 이렇게 상이 전환이 된다라는 것은 그 상 전환이 되는데 필요한 어떤 추가적인 액티베이션 에너지가 필요한데, 이 액티베이션 에너지를 높이면 저희가 이제 1T라는 게 아까 이제 좀 더 금속성에 가까운 애고 2H는 이제 반도체에 가까우는데, 1T에서 2H로 이 에너지를 낮추려는 이 자발적인 상 전환의 에너지를 높일 수가 있습니다. 그래서 실제로 이렇게 저희가 여기서는 이제 MOS2라는 재료를 2D 매트리얼로 선정을 했고, 이 락을 시키는 물질은 징크 옥사이드로 이렇게 해서 보면 액티베이션 에너지가 상당 부분 높아지는 것을 확인할 수가 있습니다. 즉 저희가 안정적인 메탈릭 1T의 2D 매트리얼을 얻을 수가 있다라는 말씀입니다. 보시면 이렇게 실제로 이거는 이제 전혀 그 락이 걸리지 않은 이제 MOS2 2D 매트리얼이고요. 여기에 이제 이렇게 작은 사이즈의 락 물질을 넣음으로써 좀 더 이렇게 고온에서도 열 처리를 해도 이 1T의 그 비율이 다소 이제 높게 유지가 되면서 전기 저항이 떨어지지 않는 그런 이제 특성을 확인을 했습니다. 이거는 이제 어떠한 2D 매트리얼을 쓰냐에 따라서 저희가 여기서는 이제 징크 옥사이드는 텅스텐 다이설파이드랑 이제 커플링이 아주 좋고, MOS2 같은 경우에는 이제 골드와 커플링이 아주 좋고, 이게 이제 어떤 물질과 그 락하는 물질과의 이 레티스 매칭을 통해서 선정을 할 수 있는 그런 원리입니다. 실제로 이 재료를 가지고 저희가 열전 소자를 만들어 봤을 때 굉장히 안정적인 락을 걸지 않은 물질은 이제 상 변환이 일어나면서 효율이 떨어지는데, 락을 건 물질은 굉장히 안정적인 이 작동 특성을 보여주는 것을 확인을 했습니다. 그리고 두 번째는 마찬가지로 이 상 전환을 좀 더 촉진시키기 위해서 저희가 아스코빅 액시드라는 저희 이제 보통 그 비타민 C 물질을 활용해서 락을 좀 더 상 전환을
그 좀 더 메탈릭한 원티 물질로 상전환을 더 유도를 시킨 겁니다. 보시면 이제 저희가 아까 리튬을 이용해서 익스플로레이션 시키면 이 레이어 사이사이에 아직도 리튬이 옥사이드 형태로 남아 있는데 그것들을 이 아스코빅 엑시드가 만들어내는 프로톤과 일렉트론들을 활용을 해서 다시 리덕션을 시킴으로써 걔를 리튬으로 만들어주면 이 리튬이 메탈릭한 원티로 전환이 되지 않은 애들도 마저 전환을 시켜주는 그런 역할을 함으로써 실제로 보면 저희가 이제 다양한 이런 안티옥시던트를 활용해서 확인한 결과 굉장히 처리를 해줌으로써 높은 전도도로 변화이 되는 것을 확인을 할 수가 있었습니다. 이런 것들이 대부분 지금 소개드린 두 가지의 이 높은 전도도를 갖고 있는 기술들이 이렇게 대량으로 솔루션 상에서 이제 공정을 진행할 수 있다는 측면에서 저희는 이게 대량 생산과 같은 좀 더 산업화나 이런 쪽에 좀 유용한 기술이라고 판단을 하고 있습니다. 제가 오늘 세 가지를 말씀드렸는데 하나는 이제 트리보 일렉트릭 제너레이터와 관련된 내용이고 두 개는 저희가 한 열전 소자로서 아주 유용한 2D 매테리얼을 좀 더 전도성을 안정적으로 확보할 수 있는 두 가지 기술에 대해서 말씀을 드렸습니다. 예, 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이렇게 또 귀한 이야기 잘 들었습니다. 최수상 교수님께서 발표를 해주셨고요. 다음은 두 번째 또 주요 기술에 대한 발표 만나보겠습니다. NTB 주요 기술에 대한 내용인데요. 리튬 배터리의 이전 상태, 초기 SCO 보정과 관련해서 극동대학교 송현철 교수님께서 발표를 준비해 주셨습니다. 큰 박수로 청해 보겠습니다. 네, 안녕하십니까. 극동대학교 친환경 에너지공학과 송현철 교수입니다. 오늘 이렇게 귀한 자리에 발표를 할 수 있게 해주셔서 감사드립니다. 먼저 이제 저희 연구실 같은 경우는 제가 이전에 이제 실제로 이제 그 배터리 2차 전지 기업에 근무를 했었기 때문에 실제로 이 연구하는 부분들이 탑재가 가능한지에 대해서 초점을 맞추고 연구를 진행하고 있습니다. 먼저 이제 제목은 이 리튬이온 배터리의 이전 상태 추정을 통한 초기 SOC 보정 방법입니다. 먼저 목차는 이제 시장 전망, 그다음에 연구 내용, 그다음에 초기 SOC 판단 로직, 그다음에 결론으로 마무리를 하도록 하겠습니다. 먼저 이제 시장 조사 업체에 따르면 2차 전지 이제 시장 규모는 2023년 1,210억 달러에서 35년 6,160달러로 하나로 약 815조 원에 이른다는 전망입니다. 이 SS 경우도 2024년 400억 달러에서 35년 800억 달러로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 그와 더불어 이제 재사용 배터리에 대한 시장 전망입니다. 그래서 시장 조사 업체에 따르면 올해 이제 7천억 원에서 2030년에 12조 원, 2050년에 600조 원까지 성장할 것으로 전망되고 있고요. 전기차 이제 폐차 대수가 2025년 56만 대에서 2040년 4,227만 대로 약 75배 넘게 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 폐배터리 이제 용량 역시 42기가와트에서 3,339기가와트시로 급증할 전망입니다. 그래서 하루 평균 한 50km를 주행할 수 있는 순수 전기차를 기준으로 했을 때 약 3억 3,400만 대를 만들 수 있는 에너지 양과 같습니다. 이렇게 이제 그 2차 전지 시장이 커지고 있는데 그와 더불어 BMS의 역할도 매우 중요해지고 있습니다. 최근 이제 2차 그 전기차 화재 등으로 인해서 BMS의 역할이 더욱 중요하게 지금 대두되고 있는데요. BMS는 이제
전압, 전류, 온도 등을 모니터링을 하고 그에 따라서 고장 진단을 수행을 합니다. 그래서 고장이 만약에 발생될 거라고 예측이 되면 대전력 릴레이나 FET를 끊어서 충방전을 중단을 하게 되고요. 그리고 그에 따르는 어떤 데이터들 통신으로 사용자에게 보내주게 됩니다. BMS는 이제 슬레이브와 마스터 이게 두 가지로 분리해서 개발이 될 수도 있고요. 또 만약에 소규모의 그 작은 배터리 셀이 있는 경우에는 하나로 개발이 될 수도 있습니다. 그래서 실제로 배터리 팩에 있는 배터리 팩에서 전압, 전류, 온도 등의 데이터를 가져와서 셀 간 이제 임밸런스가 나 있는지를 확인하고 만약에 임밸런스가 있다 그러면 셀 밸런싱을 수행을 하게 됩니다. 그리고 BMS에서는 이러한 데이터를 바탕으로 그 SOC를 예측을 하게 되고요. SOC는 이제 그 스테이트 오브 차지라고 해서 배터리의 충전 상태를 이야기하는 겁니다. 그리고 배터리의 건강 상태 SOH도 예측을 하게 됩니다. 그와 더불어서 중요한 배터리의 고장 진단을 예측을 해서 수행을 하게 됩니다. 본 특허에 관련된 내용은 SOC 예측에 대한 부분입니다. 방전을 만약에 하게 된다라고 하면은 만약에 94A 배터리 셀을 방전한다고 했을 때 오른쪽에 보시는 것처럼 온도에 따라서 그 IR 분의 전압 강화가 일어나게 됩니다. 실제로 이제 온도뿐만 아니라 C 레이트 전류에 따라서도 이 전압 강화는 달라지게 됩니다. 그래서 실제로 이렇게 충전이나 방전을 하게 되면 우리가 그 배터리의 SOC를 예측하는 게 매우 어렵습니다. 그렇기 때문에 우리가 측정이 아니라 예측이나 알고리즘이라고 이야기를 하는 이유가 거기에 있습니다. 그래서 SOC를 이제 계산하는 방법은 전류적산법뿐만 아니라 등가회로 기반의 방법이라든지 여러 가지가 있습니다. 하지만 이제 실제 그 시장에서 많이 사용하는 부분이 전류적산법을 가장 많이 사용을 하고 있습니다. 그래서 전류적산법을 봤을 때 우리가 SOC를 계산할 때 초기의 SOC 부분하고 그 다음에 동작 중에 적산하는 SOC 부분으로 나눠지게 되어 있습니다. 그래서 실제로 많은 연구가 일어나는 부분은 어떻게 보면 이 뒷부분에서 많은 연구가 일어나고 있습니다. 하지만 이 초기에 SOC를 또 어떻게 잘 잡느냐도 매우 중요하겠습니다. 결국에는 이 초기 SOC와 그 다음에 충방전 중에 SOC가 두 개가 다 합쳐져서 결국 최종 SOC가 나오기 때문에 이 SOC의 그 정밀도나 정확도는 이 두 가지에 다 포함이 되도록 되겠습니다. 그래서 BMS가 만약 이제 파워가 오프가 되는 상황이 발생을 했을 때 만약 정상적인 경우에서는 그 메모리에 RTC 시간 정보 그 다음에 충전 상태 또 현재 SOC 등을 저장을 하게 됩니다. 그리고 만약에 RTC가 없는 경우도 있습니다. 우리가 소형 제품 같은 경우는 아예 RTC가 없는 제품도 있습니다. 만약에 없으면 시간 정보를 제외한 나머지들을 이제 저장을 하게 됩니다. 그리고 이제 비정상적인 경우에는 이제 메모리에 RTC 정보를 이제 저장하려고 했으나 이제 에러가 발생돼서 이제 시간 정보가 저장이 안 되는 경우가 발생할 수도 있고요. 그리고 메모리에 RTC 정보를 저장을 했으나 통신 에러가 발생돼서 시간 정보를 못 가져오는 경우도 있을 수 있고 또 RTC를 포함해서 모든 정보가 저장이 안 되는 경우도 있을 수가 있습니다. 그리고 BMS가 파워가 온이 되고 나면 메모리로부터 이렇게 저장된 데이터들을 읽어오고 초기 SOC를 이제 계산을 수행을 하게 됩니다. 그래서 초기 그 SOC에서 그 에러가 이제 발생되는 원인을 보게 되면은요,
만약에 왼쪽과 같이 이렇게 방전이 일어났다라고 가정을 합니다. 그러면 이 방전된 부분에서 파워가 이제 오프가 발생이 되고 나면 다음과 같이 배터리 셀은 이렇게 점점점 안정화 상태로 가게 됩니다. 우리가 그 초기에 SOC를 계산할 때 OCV SOC라는 거를 통해서 우리가 SOC를 찾게 됩니다. 그래서 오른쪽에 있는 게 이제 OCV SOC 테이블인데요. 여기서 안정된 셀 전압을 가지고 SOC를 확인하게 됩니다. 그런데 이 안정된 셀 전압이라고 하는 거는 2시간 이상의 그 휴지기를 가지고 있어야 안정된 셀 전압을 가지기 때문에 이런 앞부분에서 경우는 안정된 셀 전압이 아니게 됩니다. 그래서 예를 들어서 이제 이 부분에서 파워 오프가 일어났고 다시 파워 온을 하는 시점, 이 시점에서 BMS가 리셋이 돼서 다시 초기화됐을 때 그때 3.7V일 수도 있고요. 만약 1번 경우에 그 다음에 4번 경우에는 3.8V일 수도 있는 것입니다. 그렇게 되면 실제 이 3.7V를 가지고 계산을 한다 그러면 여기 60에서 70% 사이에 SOC가 될 거고요. 그다음 3.8V 같은 경우에는 저는 그 50에서 60%일 거고요. 그다음에 4번 같은 경우는 여기 60% 이상이 될 것입니다. 그래서 SOC를 가져오게 되면 1번과 4번은 결국 편차가 좀 많이 나게 되니까 처음부터 에러를 가진 초기 SOC를 가져오게 됩니다. 그래서 만약에 이제 이전 상태가 충전이냐, 방전이냐, 그다음에 아이들이냐를 보고 그다음에 셀감 이제 편차를 계산을 하게 됩니다. 그래서 현재 SOC가 뭐 new OCV SOC라고 한다면 이전 SOC를 뭐 올드 OCV SOC라고 가정을 하고 두 가지를 계산을 하게 돼서 만약에 양수인지 음수인지를 보게 됩니다. 그리고 그게 이제 편차가 이 시스템에서 요구하는 뭐 SOC 정밀도나 정확도가 한 5%다 그러면 5%의 기준으로 설정을 해서 이상이냐 미만이냐를 확인하게 됩니다. 그래서 만약에 이제 충전 중이었다라고 하면 그 현재 SOC가 이전 SOC보다는 클 테니까 당연히 양수가 나올 거고요. 그리고 편차가 5% 미만이 되겠습니다. 그래서 이런 경우에는 이제 어느 정도 충분히 안정화 상태에 있다라고 판단을 하고 OCV SOC를 가져오게 됐습니다. 그리고 그 외에는 이상이 있다고 판단을 하고 이전 SOC를 가져오는 것입니다. 그리고 만약에 만약 방전 중이었고 현재 SOC가 이전 SOC보다 당연히 낮아야 되고 그렇게 되면 음수가 발생이 될 겁니다. 그리고 5% 미만이라고 한다고 하면 이때는 이제 이게 어느 정도 안정화 상태에 있다라고 판단을 하고 OCV SOC를 가져오게 됩니다. 그 외에는 이전 SOC를 가져옵니다. 그리고 만약에 이제 아이들 상태였다라고 하면은 양수하고 음수의 결과가 나왔는데 만약 5% 이상이 나왔다라고 하면 이 이전에 저장된 SOC 자체가 오차가 누적되어 있다라고 판단을 하고 OCV SOC를 가져오는 것입니다. 그 외에는 이전 SOC를 가져오게 되어 있습니다. 그리고 만약에 이제 아예 완전 초기 상태다라고 하면 이때는 OCV SOC를 가져옵니다. 그래서 앞에서 그 설명드린 판단 로직입니다. 그래서 만약에 그 OCV SOC를 수행하지 않았다라고 하면 하고 그 다음에 파워 온이 됐다라고 하면 다음 로직에서 평균 셀 전압을 가지고 OCV SOC를 구하게 되고요. 그리고 이전에 저장된 SOC 그 다음에 이전 스테이트를 읽어오게 됩니다. 그리고 현재 SOC와 이전에 저장된 SOC의 편차를 구하게 되고요. 그리고 이전 이제 상태가 이제 충전이었냐,
방전이었냐, 그 다음에 아이들이냐에 따라서 먼저 이제 충전이었다라고 하면 만약에 양수다, 그리고 그 편차가 5% 미만이다라고 하면 이제 어느 정도 안정화된 상태다라고 판단을 하고 50의 SOC를 가져오게 됩니다. 그 외에는 이제 이전 SOC를 가져오게 되고요. 그리고 만약에 5% 이제 방전인데 음수고 5% 미만이다라고 하면 이때도 마찬가지로 50의 SOC를 가져오게 되고요. 그 외에는 이제 이전 SOC를 가져옵니다. 그리고 이제 초기 상태다 또는 두 가지의 편차를 구했더니 5% 이상이 났다라고 하면 이때는 이제 뭔가 초기에 그 SOC가 문제가 있다라고 판단을 하고 전장된 SOC가 문제가 있다고 판단하고 우리가 50의 SOC를 가져오게 됩니다. 그 외에는 이전 SOC를 가져옵니다. 그러고 나서 다시는 이 루틴에 못 들어오도록 true로 만들게 되고요. 그래서 그 판단 로직을 이용한 코드가 되겠습니다. 그래서 실제로는 이제 그 코드에 대한 어떤 검증이라든지 이런 부분들은 진행이 됐었고요. 그래서 만약에 이제 BMS가 이제 비정상적으로 이제 오프나 온이 발생이 되는 경우에는 이전 상태에 대한 스테이트를 추정을 하고 그에 따른 판단 로직을 적용을 해서 만약에 계산을 하게 되면 초기에 SOC 에러를 저감을 할 수가 있고 정밀도도 향상할 수 있다라는 부분입니다. 네, 이상으로 발표를 마치겠습니다. 네, 고맙습니다. 이렇게 또 발표를 들었습니다. 저희 이렇게 해서 오늘 준비된 이 발표 순서는 이제 마무리가 됐습니다. 이상으로 2024 산업통상자원부 그리고 NTB 등록기술 및 나눔기술 설명회 여기까지 하도록 하겠습니다. 긴 시간 함께해 주신 여러분 진심으로 고맙습니다.